this morning আজ সকালে we shall turn to 1 Corinthians 5th chapter. আসুন আমরা প্রথম করিন্থীয় তার 5 অধ্যায় দেখি। 1 Corinthians প্রথম করিন্থীয় and the 5th chapter. 5 অধ্যায়। Now in this chapter, এই অধ্যায়ে St. Paul gives a warning to the church. সাধু পৌল তিনি মণ্ডলীকে একটি সতর্কবার্তা দিচ্ছেন। That is, God is warning a church concerning the wickedness which has come into that church. ঈশ্বর মণ্ডলীকে সাবধান করছেন, তিনি বলছেন যে মণ্ডলীর মধ্যে যে দুষ্টতা এসেছে তার বিষয়ে। Let's read the first verse. এক পদ থেকে আসুন পড়ি। It is reported commonly that there is fornication among you, বাস্তবিক শোনা যাচ্ছে যে তোমাদের মধ্যে ব্যভিচার আছে, and such fornication as is not so much as named among the Gentiles, আর এমন ব্যভিচার যা পরজাতীয়দের মধ্যেও নেই, that এমনকি one should have his father's wife. তোমাদের মধ্যে একজন আপন পিতার ভার্যাকে রেখেছো। You are puffed up and have not rather mourned, আর তোমরা গর্ব করছো বরং বিলাপ করো নাই কেন? that he that had done this deed might be taken away from among you. যেন এমন কর্ম যে ব্যক্তি করেছে তাকে তোমাদের মধ্য থেকে বের করে You দেওয়া know, হয়। the scripture says that one sinner destroyeth much good. শাস্ত্র বলে যে একজন পাপী অনেককে নষ্ট করে। Now we are many, আমরা অনেকে আছি, and we may imagine that we are anonymous. আমরা মনে করি যে আমরা কেউ কাউকে চিনি না, So we don't really count because we are not very big people. আমরা গণনা করতে পারছি না কারণ আমরা খুব বড় লোক নই। But this is an age of profligacy, কিন্তু এটা এমন এক যুগ যেটা যথেচ্ছাচারের যুগ, wickedness. মন্দতা, দুষ্টতার যুগ। This is an age of fornication. এটা ব্যভিচারের যুগ। And people seem to think that they can still do what they like and go to church. লোকেরা তারা মনে করেন যে যেমন খুশি তারা চলবেন, আবার তারা গির্জায় যাবেন। And the Bible says here এখানে বাইবেল বলে that the others were nonchalant and they were puffed up. যে অন্যেরা তারা আবার গর্ব করছে, They were a fine church. ও আমরা কত ভালো মণ্ডলী, We're a big church. কি বড় মণ্ডলী, We belong to Corinth, আমরা করিন্থের মণ্ডলী, one of the cities of Greece. গ্রিসের একটা শহরের নাম ছিল করিন্থ। Now এখন you are puffed up আর তোমরা গর্ব করছো and have not rather mourned. বরং বিলাপ করনি। The Bible says, বাইবেল বলে blessed are ye that mourn, ধন্য সেই ব্যক্তি যে শোক করে, for you shall be comforted. কারণ তোমরা সান্ত্বনা পাবে। This young man told us just now how his parents mourned and prayed. এই যুবকটি একটু আগে আমাদেরকে বললেন যে তার বাবা মা কিভাবে শোক সহ প্রার্থনা করতেন। And to me, in the distance, আর আমার কাছে দূরে থেকে I found this conduct totally unacceptable. আমি এই রকম আচরণকে একেবারেই মেনে নিতে পারি না। And I was horrified আমি ভীষণ ভীত হয়ে গেছিলাম, because কারণ in this fellowship, এই ফেলোশিপে when people sent their daughters, they felt pretty safe. লোকেরা যখন তাদের কন্যা সন্তানদেরকে এখানে পাঠান তারা খুব নিরাপদ থাকেন। They could see that the boys were not carrying on with the girls, তারা দেখেন যে এখানে ছেলেরা মেয়েদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে না, because most of our church life today appears to be that kind of loose conduct.
কারণ বেশিরভাগ চার্চের মধ্যে আজকাল এই রকমের আচরণ দেখা যাচ্ছে ছেলে মেয়েদের মধ্যে। It's a shameful thing. এটা লজ্জাকর বিষয়। When I was in college, যখন আমি কলেজে পড়তাম, they asked me, won't you join the student Christian movement? তুমি কি স্টুডেন্ট খ্রিস্টান মুভমেন্টে যোগ দেবে না? I said no, আমি বলেছিলাম যে না, because it was also known as the Society for the Contraction of Marriage. কারণ এটাকে বলা হতো যে বিবাহের পূর্বে দেখাশোনার একটা পর্যায় নাকি এখানে হতো। What? কি? Christian student movement খ্রিস্টান স্টুডেন্ট মুভমেন্টস, without a holy purpose? সেখানে পবিত্র উদ্দেশ্যই নেই। No, I said I want to see people converted. আমি বললাম যে দেখুন, আমি চাই লোকেরা জীবন পরিবর্তন The হচ্ছে। student Christian movement had its great days স্টুডেন্ট খ্রিস্টান মুভমেন্টের অনেক ভালো and দিন did ছিল, good work earlier on. তারা অনেক ভালো কাজ করেছে এক সময় শুরুর দিকে। But most of these movements have become that today. কিন্তু আজ অধিকাংশই সেগুলো খারাপ জিনিসে পরিণত হয়েছে। Most of these movements have become carnal. আজ এই রকম বিষয়গুলো মানসিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। My dear friends, প্রিয় বন্ধুগণ, but কিন্তু to be carnally minded is death, says the Bible. বাইবেল বলে যে মানসিক মন To মৃত। be carnally minded is death. মানসিক মন হলো মৃত্যুজনক, But to be spiritually minded is life and peace. কিন্তু আত্মিক মনা যারা, সেখানে শান্তি থাকে, সেখানে জীবন থাকে। So, তাই Paul did not wink at this condition. পৌল এই বিষয়টাকে মেনে নেননি। He did not say, well, that's Greek culture. তিনি বলেন ও এটা গ্রিকদের প্রথা, And Greek culture was full of that kind of sexuality. আর গ্রিক সংস্কৃতি এই রকম যৌনতায় ভরা ছিল। No sense of shame. সেখানে লজ্জা বলে বিষয় ছিল না। But this kind of worship was pre-Christian in origin. কিন্তু আসলে এই ধরনের উপাসনা খ্রিস্টানিটির অনেক আগে থেকেই চলতো, Before Christ was born. খ্রিস্টের জন্মের আগে। My dear people. প্রিয় লোকবৃন্দ, But after Christ, কিন্তু খ্রিস্টের পরে we ought to have more enlightenment, আমাদের মধ্যে তো আরো অনেক আলোক এসেছে, more truth, অনেক সত্য এসেছে। more sensitivity to filth and evil. দুষ্ট এবং মন্দ সম্পর্কে তো আমাদের আরো সতর্ক হওয়া উচিত। Now, of course, the coming of the Lord Jesus Christ brought a new chapter into the heathen nation. অবশ্যই প্রভু যীশু খ্রিস্টের আগমন পরজাতীয়দের মধ্যে একটা নতুন সম্ভাবনার দিক খুলে দিয়েছিল। Europe was full of wild tribes. ইউরোপে সেখানে অনেক বন্য মানুষের বসবাস ছিল, Full of bloodthirsty actions and warfare. সেখানে রক্ত পিপাসু লোকেদের ভরা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হতো। But Jesus কিন্তু যিশু brought a difference. পার্থক্য গড়ে দিয়েছিলেন। So therefore, তাই তারপর now in this country, এই দেশে there was a certain amount of enlightenment that came in the days of Lord William Bentinck. লর্ড উইলিয়াম বেন্টিকের সময়ে মানুষের মধ্যে অনেক রকম চেতনা বৃদ্ধি পেয়েছিল। Sati was forbidden, সেখানে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল তখন। and certain people began to see, the leaders, the big people, intellectuals, began to see certain things which were wrong in Indian society. তারপর তখন অনেক বুদ্ধিজীবীরা, শিক্ষিত মানুষরা ভারতবর্ষের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। But we seem to have returned to our vomit. কিন্তু মনে হচ্ছে আজ যেন আমরা আমাদের পুরাতন বমির দিকে আবার ফিরে গেছি। That seems to have happened
to many in this nation. এই দেশে আবার পুরাতন জিনিসগুলো ঘটতে শুরু করেছে। Bollywood and Hollywood change nothing. বলিউড হলিউড কিছুই পাল্টাতে পারবে না। It only immerses people in more uncleanness and disease. এগুলো মানুষকে আরো বেশি অসুচিতা এবং রোগের মধ্যে ডুবিয়ে দেবে। Now, friends, বন্ধুরা, what was the cure? তাহলে সমাধান কোথায়? Look at the 6th verse. 6 পদটা দেখুন। Your glorying is not good. তোমাদের শ্লাঘা করা ভালো নয়। Know ye not that a little leaven leaveneth the whole lump? তোমরা কি জানো না যে অল্প তাড়ি সুজির সমস্ত তাল তাড়িময় করে ফেলে? Purge out therefore the old leaven, that you may be a new lump, পুরাতন তাড়ি বের করে দাও যেন তোমরা নূতন তাল হতে পারো। as you are unleavened. তোমরা তো তাড়ি শূন্য। For even Christ our Passover is sacrificed for us. কারণ আমাদের নিস্তার পর্বের মেষশাবক বলিকৃত হয়েছে। Now, you know, the Passover was the great feast when freedom from bondage was celebrated. নিস্তার পর্ব হলো এমন একটা পর্ব, তারা স্মরণ করেন বন্দি দশা থেকে মুক্তি পাওয়ার বিষয়টা। Not to be compared with the unmeaningful festivals that are called festivals of light. কোনো অর্থবিহীন উৎসবকে যেন গ্রাহ্য করা না হয়। This was real, this was physical, নিস্তার পর্ব বাস্তব, this was moral. নিস্তার পর্বের একটা নৈতিকতা আছে। An enfranchisement and freedom. এবং যে শান্তি মুক্তি, How they were brought out of 410 years, 30 years of bondage in Egypt. মিশরের 430 বছরের বন্দি দশা থেকে মুক্তির পর্ব হলো এই নিস্তার পর্ব। See, for instance, some families, অনেক পরিবারের কাছে you find it very hard দেখবেন খুব কঠিন to bring them out of their moral cesspool. তাদেরকে তাদের জীবনের নৈতিক দিকে ফিরিয়ে আনা ভীষণ কষ্টসাধ্য বিষয়। You know, so many people in this city. এই শহরের বহু মানুষ, All right, I'm not talking about your financial status. আমি আপনাদের অর্থনৈতিক বিষয়টা নিয়ে কথা বলছি না, I am talking about your inherited qualities. আমি আপনাদের ভিতরে যে গুণাবলী আছে সেই বিষয়ে বলছি। One man told me এক ব্যক্তি আমায় বললেন, when I was preaching in the public park in Rayapuram, রায়পুরমে যখন আমি এক প্রকাশ্যে প্রচার করছিলাম, he said, তিনি বললেন, "Oh, I am a terrible drunkard. ও আমি ভয়ঙ্কর মদ্যপান করি, And if any woman does not yield to me in our puram or whatever, আমাদের এখানের কোনো মহিলা যদি আমার দিকে দৃষ্টি না দিত, then I would just get my way with her." আমি তার সঙ্গে যা তা ব্যবহার করতাম। Total immorality, সম্পূর্ণ অনৈতিক জীবন, adultery in men and women. পুরুষ এবং নারীর মধ্যে ব্যভিচার। No, that is a native quality of our hearts. আমাদের মনের ভিতরের স্বভাবটা হলো এই রকম। But certain societies কিন্তু বিশেষ বিশেষ সমাজে seem to think this is normal. তারা মনে করেন যে এটা হলো সাধারণ বিষয়। It is not normal. এটা সাধারণ বিষয় নয়, It is contrary to the word of God. ঈশ্বরের বাক্যের উল্টো এটা। Thou shalt not commit adultery. তুমি ব্যভিচার করবে না, Flee fornication. ব্যভিচার থেকে পালিয়ে যাও। Whatsoever sin a man doeth is outside his body, মানুষ তার শরীরের বাইরে যে কোনো পাপ করে, but he that committeth fornication sinneth against
his own body কিন্তু যে তার নিজের শরীরের বিরুদ্ধে পাপ করে and against his family এবং তার পরিবারের বিরুদ্ধে and against the nation, এবং দেশের বিরুদ্ধে, that is not recognized. সেটা তো আজ কেউ মূল্য দিচ্ছেন না। What a sad thing. কি দুঃখের বিষয় এটা। You are an increaser of contagion and disease. আপনি দূষিত রোগগুলোর বৃদ্ধি করছেন এবং তার বাহক। You are a deficit maker in the exchequer. আপনি ক্রমশ দেশকে দুর্দশায় ডুবিয়ে দিচ্ছেন। You are trying to get a free ride on the taxpayers' giving. করদাতাদের পয়সায় আপনি আরামে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটাতে চাইছেন। What sick people. কি অসুস্থ মনা মানুষেরা। What is it? এটা কি? Sin in the heart. মানুষের মনের মধ্যে পাপ। And what does God say? ঈশ্বর কি বলেন? This old leaven আর সেই পুরাতন তাড়ি must be purged off. সেটা যেন বের করে দেওয়া হয়। Now, my friends, প্রিয় বন্ধুরা, one of the things that the people of Israel did when they had to leave Egypt in a hurry, মিশর থেকে যখন ইসরায়েলেরা বেরিয়ে এসেছিল, তারা একটা কাজ করেছিল ওই তাড়াহুড়োর মধ্যে। they were not to wait till their meal was leavened. তাদের খাবার তাড়িময় হওয়ার জন্য তারা অপেক্ষা করেনি। See, all of you make some idli dosa, আপনারা তো অনেকেই ইডলি ধোসা বানান, and you say, we must keep it overnight and leaven it. আপনারা কি করেন যে সেটা ফুলে ওঠার জন্য এক রাত রেখে দিতে হয়। And you don't want to eat unleavened stuff. যদি সেটা ফুলে না ওঠে তাহলে আপনারা সেটা খেতে চান না। Now you know how quickly leaven spreads. আপনারা জানেন কি করে এই ফোলা বিষয়টা সহজে হয়। God said to the people of Israel, ঈশ্বর ইসরায়েল জাতিকে বলেছিলেন, freedom is an urgent matter. স্বাধীনতা হলো অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। Seeking deliverance from Egypt is an urgent matter. মিশর থেকে মুক্তি হওয়াটা আসল। You should not wait for your idli dosas to be ready. ইডলি ধোসা রেডি হবে তারপর যাব, এটা করবে না। You must eat the unleavened bread. তারই শূন্য যে রুটি সেটাই তোমরা খাবে। And you must not sit down to eat. You must stand up and eat. তোমরা বসে বসে খেও না, তোমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাবে। You see, friends, দেখুন বন্ধু, the deliverance of your soul is an urgent matter. আপনার আত্মার মুক্তি লাভ করাটাই হলো অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। I don't know how many of you take leave of your conscience and morality as soon as you leave this place on Sunday morning. আমি জানি না যে আপনারা কতজন রবিবার সকালে এই স্থান ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের বিবেক, আপনাদের চেতনা, আপনাদের নৈতিকতাকেও ভুলে যান। Dare you do that? কোন সাহসে এটা করেন আপনি? It is suicidal. এটা কিন্তু আত্মহত্যার শামিল। You must carry the word of God with you. ঈশ্বরের বাক্য আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন। You must apply it quickly. ঈশ্বরের বাক্য নিজের জীবনে কাজে লাগান। No time to even sit down. বসার সময় আজ আর নেই। My dear people, প্রিয় বন্ধুগণ, that is the way to deal with God's word. ঈশ্বরের বাক্যকে পাওয়ার পর এইভাবেই চলতে হয়। Quick application. দ্রুত সেটা জীবনে কাজে লাগাতে হবে। My mother taught me আমার that. মা আমাকে এটা শিখিয়েছিলেন। You must obey immediately. শোনার সঙ্গে সঙ্গে তুমি বাধ্য হবে। And my father taught me আমার বাবা আমাকে শিখিয়েছিলেন that obedience is not যে বাধ্যতা a thing which should take place only if it is convenient. সেটা এমন একটা বিষয় নয় যে আমার সুবিধা মতো আমি বাধ্য হব, তারপর না। So he taught me a poem. তিনি আমাকে একটা কবিতা শিখিয়েছিলেন। This is a true incident. সেটা একটা সত্য ঘটনা।
You have never heard me read a poem on the platform. আপনারা কখনো শোনেননি যে আমি মঞ্চ থেকে কোনো কবিতা পাঠ করছি। It's called Casabianca. সেটাকে বলে কাসাবিয়াঙ্কা। This was a boy of only 13 years, 13 বছরের একটি ছেলে, and his father was the big man, the admiral of the fleet. তার বাবা একজন অ্যাডমিরাল ছিলেন নৌবাহিনীর। His father said, "Stand here, stay here, my son." তার বাবা তাকে বলেছিল, তুমি এখানে দাঁড়াও, এখানে থাকো। And the ship was on fire. জাহাজে তখন আগুন ধরে গেছে। And the boy আর ছেলেটা obeyed his father. সে তার বাবার বাধ্য হয়েছিল। "Stand here, my boy." এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে। The boy stood on the burning deck, ছেলেটা সেই জ্বলন্ত ডেকের ওপরেই দাঁড়িয়ে ছিল। whence all but he had fled. সবাই চলে গেছে, সে একা পড়ে আছে। The flame that lit the battle's wreck ক্রমশ আগুনের শিখা গ্রাস করছে এক এক করে সমস্ত কিছু, shone round him তার চারপাশটাকে, over the dead. মৃতদের ওপরে। Yet beautiful and bright he stood, আর কত সুন্দরভাবে উজ্জ্বলভাবে সে দাঁড়িয়ে আছে, as born to rule the storm, যেন সে জন্মেছে ঝড়কে শাসন করার জন্য। a creature of heroic blood, এক নায়কের রক্ত নিয়ে জন্মানো এক পশুর মতো, a proud though childlike form. গর্বিত কিন্তু শিশুর মতো রূপ নিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। The flames rolled on. আগুনের শিখা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। He would not go. তবুও সে যাবে না। Without his father's word, তার বাবার আজ্ঞা ছাড়া। that father, সেই বাবা faint in death below, যে মৃত্যুতে শুয়ে পড়েছে নিচে, his voice no longer heard. তার গলার স্বর আর শোনা যাচ্ছে না। He called aloud, সে জোর করে চিৎকার করে উঠল, "Say, Father, বাবা বলো, say, বলো if yet my task is done." যে আমার কাজ শেষ হয়েছে কিনা। Mudindada. He knew not that the chieftain lay unconscious of his son. সে বুঝতে পারেনি যে তার সেই বীর বাবা অচেতন অবস্থায় শুয়ে পড়ে আছে। "Speak, Father." কথা বলো বাবা। Once again আরো একবার he cried, সে চিৎকার করে উঠল, "If I may yet be gone from this place." যে আমি এই জায়গা থেকে সরে যাব কিনা। Oi Vidalama. He knew not that the chieftain lay সে জানতো না যে তার বাবা unconscious of his son. সে অবচেতন ভাবে শুয়ে রয়েছে। And but the booming shots replied, and fast the flames rolled on. প্রত্যুত্তরে এলো শুধু বিস্ফোরণের শব্দ এবং আগুন আরো এগিয়ে আসছে। Upon his brow he felt their breath, তার ভুরুর ওপরে আগুনের স্পর্শ অনুভব করলো, and in his waving hair. আর তার চুলগুলো নড়ছে আগুনে। He looked from that lone post of death, সে সেই একাকী দাঁড়িয়ে রয়েছে মৃত্যুর মুখোমুখি। is still, in still yet brave despair. তবুও সে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একাকী সাহস নিয়ে, And shouted, আর চিৎকার করলো, but once more aloud, আরো একবার চিৎকার করলো, "My father, আমার বাবা, must I stay?" আমি কি এখানে থাকবো? While over him fast through sail and shroud
the wreathing fires made way. যখন তার শরীরের পোশাককে আগুন গ্রাস, They wrapped the ship in splendor wild. তারা পুরো জাহাজটাকে আগুনের গোলায় পরিণত করলো। They caught the flag on high. তারা পতাকাটা উঁচু করে ধরে আছে। The flame caught the flag পতাকায় আগুন ধরে গেছে, and streamed above the gallant child বাষ্প বেরোচ্ছে সেই ছেলেটার শরীর থেকে, like banners in the sky. যেন আকাশে একটা জ্বলন্ত ব্যানার। There came a burst of thunder sound. তারপরে হঠাৎ বিস্ফোরণের শব্দ। The boy, ছেলেটা, oh, where is he? ও কোথায় গেল সে? Ask of the winds that far around with fragments strewed the seal. সমুদ্রের উপর দিয়ে প্রবাহিত সেই দূরের বাতাসকে জিজ্ঞাসা করো, ছেলেটা কোথায়? The ship was blown to pieces. জাহাজটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। With mast and helm and pennon fair, that well had borne their part, but the noblest thing which perished there চারিদিকে সব ছিন্ন ভিন্ন, কিন্তু সবচেয়ে গৌরবের বিষয় was that young, faithful heart. যা হলো সেই যুবক বিশ্বস্ত হৃদয়ের ছেলেটা। That's what my father taught me. আমার বাবা আমাকে এটাই শিখিয়েছিলেন, Obedience to death. মৃত্যু পর্যন্ত বাধ্যতা। Let us pray. আসুন প্রার্থনা করি।